कंपनी जोड़ करें मुंगा और चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम करियो सही शो दा मुंग सरा बैलेंस होता है हाँ नेक्स्ट नन मुंग सरा दे वेंडर्स ठीक शो गोरा वेंडर्स एंड परचेजेस दलतना मुंगा का तेशु सही शो नो फर्स्ट मुंगा कार सरे चमुंग सरा वेंडर्स क्रिएट शी खबर अपोश है चुम्र वेंडर्स यूज गोरा वेंडर लिस्ट के मुंग सरा दलता यो वेंडर हम न दे सही शो नो न्यू वेंडर जोड़ो नो मुंगा वेंडर एंड परचेजेस ना न्यू वेंडर दलतनम जोड़ो वाली शू सही शो ओ या मुंग सरा मेंटेन मेन्यू के वेंडर्स इदाओ गोरा वेंडर फॉर्म रहा हो संगच मुंगा कोई बुक के अवल वेंडर्स ऐड कवल नो बला तरीका दादा चिदल तना मेंटेन ना वेंडर्स सबराशु खा दलता वो गोरे वेंडर्स दी मुंग सरा दलता वो मुंगा वर्को वेंडर आईडी वेंडर नेम और दागे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ठीक शो एड्रेस के बमुंगा द वेंडर एड्रेस वगैरह इंफॉर्मेशन ऐड कवल इशू एड्रेसेस का दागे यो न ज़्यादती हिस्ट्री दा नदा बखपल मेंटेन कीगी परचेज इंफॉर्मेशन नदलता वो मुंगा परचेज इंफॉर्मेशन ऐड करो ठीक शो दागे परचेज रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वगैरह और इंश्योरेंस का दागे से इंश्योरेंस शेवी भी नो आगा उस मुंगा जोड़ो वेंडर हमारा फर्स्ट वेंडर दे नो वेंडर आईडी से शो वन वेंडर नूम से दे दलता वो वेंडर नूम वर्कू फॉर एग्जांपल वेंडर नूम दे आली ठीक शो आली एंड को बेकू कंपनी नूम हम लिख कर सही शो आली एंड को वेंडर शो कांटेक्ट नो कांटेक्ट के अली एंड को कांटेक्ट पर्सन सोपते नो कांटेक्ट पर्सन अली दे दागे अकाउंट नंबर नो दल तकम अकाउंट नंबर द अली एंड को बैंक अकाउंट नंबर चिकम दे मुंसरा आगा सही शो हाँ मेलिंग एड्रेस नो ददी एड्रेस से लका अली एंड को पक्कम इलाका के वाकिया दा नो फॉर एग्जांपल दल तरे मेन रोड पेशावर सदर कैंट ठीक शो सिटी सनुम ने पेशावर ठीक शो जिप कोड निश्ता जिप कोड स्टा पोस्ट स्टेट निश्ता नो जिप कोड नमुंगा दे 25000 कंट्री पाकिस्तान सही शो कस्टमाइज फील्ड नो ददे ऑफिस मैनेजर हम तो वर्कवले शे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव वर्कवले शे दा एडिशनल प्रीवियस वर्जन के दा नो ठीक शो खलल तत ऐड कवले शे सही शो वेंडर टाइप से दे नो ददे टाइप न तो लका खाम मालू चते या फिनिश गुड्स चते या आर सचिवी आगता आगस्ते शे एरिया वाइज लका दा वेंडर द सशी दे पेशावर दे सही शो खा दा ओगोरी तसलो पिस्ट्री के थ्रू आउट दा शे बखकारी 1099 दा से दा अमेरिकन एक्ट दे ला दा ठीक शो ओनली एप्लीकेबल दे अमेरिका के नो का ददे अंडरलाइन दे स्टा दे वेंडर दे नो लका इंटरेस्ट या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर दा दो शिजुना दा सपोर्ट देरी नो मुंगा दा नन बाखलू बोल छे ददे मुंग सरा आगा ना रे हा एक्सपेंस अकाउंट नो दल तबकम अकाउंट लिंक को परचेज डिफॉल्ट चिकम डिफॉल्ट परचेज मुंगा आगा को नदल तना मुंगा डिफॉल्ट परचेज एक्सपेंस लिंक को खबर पोष है दलता चिकम एक्सपेंस अकाउंट दे वाले चिप वेंडर ना मुंगा सको परचेजेस को ठीक शो नो आ टोल परचेजेस बचकम अकाउंट तजी डिफॉल्ट परचेजेस तबजी खबर पोष है नो डिफॉल्ट परचेज अकाउंट बदलता लिंक को बाकी द वेंडर द दफ्तर टेलीफोन नंबर ठीक शो टेलीफोन का दो टेलीफोन ना दी नो दलता बल नंबर दागे फैक्स नंबर ठीक शो दागे ईमेल एड्रेस 400 दलता ईमेल एड्रेस वर कवले शे ठीक शो दागी का वेबसाइट भी अली एंड को नो वेबसाइट एड्रेस हम वर कवले शे सही शो नो दागे जर्नल इंफॉर्मेशन मंगा ऐड बाकी राजू एड्रेसेस था ठीक शो नो कदागे यो नजियात एड्रेसेस भी गोरा रिमिट टू एड्रेस नो दा पूरा एड्रेस तक कॉपी कवले शे गोरा ठीक शो नदल तथा दा दागे एड्रेसेस ऐड कवले शे लका दा मेलिंग एड्रेस शो कॉपी मेलिंग एड्रेस टू रिमिट टू एड्रेस 1 पोशवे या एड्रेस डिफॉल्ट नो सेलेक्ट डिफॉल्ट एड्रेस फॉर द
فالوینګ ټرانزیکشن چې ته میلینګ کې نو هغې دپاره کم یو ایډرس استعمالوي دا ایډرس استعمالوي دا استعمالوي یو نه زیات ایډرسز چې وي نو نارملی هم د هغې کمپني چې کوم ایډرس وي هماغه زمونږ وي څنګه کویک بک کې چې مونږ به ایډ کولو په خبره پوه شوې هسټري دا نو دا هسټري به خپله مینټین کوي څنګه ګوره دا ما سیف کړو ٹھیک شو نو دا څه شو ګوره لاک شو تر اوسه پورې خو ما سیف نو کړی که نه دا وینډر کله جوړ شو نن جوړ شو نن څه تاریخ دی 29 دسمبر 2000 پوه شوې نو دا هسټري ده لکه دې له چې زه څومره پیمنټ کوم دا به پیمنټ کالم کې راځي دې نه چې زه څومره پرچیزز کوم هغه پیمنټ کالم پرچیزز کالم کې به شو کېږي او دا د هر میاشتې خپله دی ګوره دا را روان دی خبره پوه شوې نومبر دسمبر دی نه پس بل میاشت راځي نو دا به دسمبر به لاندې شي بره به څه سره شي جنوري خبره پوه شوې نو دا یو اټومیټیکلی هسټري هغه کېږي ښه پرچیز انفارمیشن نو دلته ګوره پرچیز ریپرزنټیټیو نو دا هم ستا کس وي امپلای وي ستا یا ستا ریپرزنټیټیو وي نو آ به دلته لینک کوو صحیح شو ټیکس آی ډي نمبر که دې مونږ ته څه لایسنس را کړی دی ټیک شو نو هغه لایسنس نمبر مونږ دلته لیکلی شو په خبره پوه شوې که چېرې څه لایسنس مایسنس نشته دا بعد کې هم لیکلی شي نو هغه ته دلته ایډ کولی شي بل راځي بیا مونږ سره شپ ویا شپ ویا څه مطلب دی دې مال مونږ ته په کوریر باندې را لیږي ډیلیوري ده هینډ ډیلیوري ده یو پی ایس دی نو دا ټول مونږ سره څه دي ډیلیوریز دي په خبره پوه شوې نو دلته نه لکه اوس فار ایگزامپل دی مونږ ته کوریر باندې مال استوي نو ما شپ ویا کوریر باندې راځي ښه لاندې مونږ سره ټرمز دي اوس ګوره یوز ډیفالٹ ټرمز دي ډیفالٹ ټرمز دي کې څه دي نیٹ ډیو ان 30 days ډسکاؤنٹ ان 0 days ډسکاؤنٹ پرسنټیج 0 او کریډټ لیمټ څه دی 5000 زه اوس دا کسټمایز کوم د وینډر دپاره لکه دې سره زما قرارداد څه وشو لکه کیش آن ډیلیوري ده ټیک شو نو ګوره دا نور آپشنز هر څه آف شو کیش آن ډیلیوري مطلب ما ته مال راورسي زه به کیش پې کوم ټیک شو پریپیډ دی نو هغې کې هم ډسکاؤنټ هېڅ سوال نه پیدا کېږي ډیو ان نمبر آف ډیز نو فار ایگزامپل زه یم چې ډیو ان نمبر آف ډیز څومره ډیز 30 په ځای 35 ډیز کې به زه پیمنټ کوم دې سره زما دا قرارداد وشو یوز ډسکاؤنټ زه یم ډسکاؤنټ به یوز کېږي څومره ورځو کې به ډسکاؤنټ یوز کېږي 15 ډیز کې به ما ته ډسکاؤنټ راکوي 2% ٹھیک شو او کریډټ لیمټ زما شو فار ایگزامپل دومره ٹھیک شو 1,05,000 صحیح شو نو دا زما کریډټ لیمټ شو نو دا کم ټرم شو کسټمایز ټرم شو لکه ما کسټمایز کړل یو ټرمز دی کې دي چې هغه ډیفالټ دی نو یو مونږ سره دی کسټمایز صحیح شو ښه فارم آپشن نو دې سره زمونږ پیپر فارم دی یا ایمیل باندې رابطه ده ستا خوښه پوه شوې ښه ایمیل پرچیز ریپرزنټیټیو وین یوزینګ د بیچ پروسیسنګ ټو سینډ فارمز نو ته ایمیل په تھرو باندې نو دا بیا چې کله ایمیل شي نو موږ وایو چې ایمیل باندې د هغې پروسیسنګ وغیره هر څه وشي په خبره پوه شوې یا ریپلیس آی ډي ود نو یو پی ایس یونیورسل پرایس کوډ ته ویلی شي یا پارټ نمبر سره ته ایډ کې لکه اوس موږ سره مایک دی دا نو د دې به خپل یو یونیورسل پارټ نمبر وي هغه بار کوډ غوندې نه پوه شوې نو هغې سره ته ریپلیس کول غواړې آی ډي وغیره نو هغه ته کولی شي نو نارملي مونږ دا آی ډي څه له ورکړه ده دا خو زمونږ خپل آی ډي ده مونږ وایو دا نه ریپلیس کېږي دا دې هم داسې پاتې شي صحیح شو انشورنس که چرې مونږ دې نه مال اخلو نو هغه مال که انشور وي ټیک شو نو هغه به مونږ ته انشور مال لیږي لکه لاره کې څوک وسوځوي یا هر څه وچوکي په خبره پوه شوه نو زمونږ هغه ټرانزیکشن چې کوم کېږي نو هغه اوس فار ایگزامپل کراچۍ نه مال را روان دی پاټک باندې چا لوټ کړو نو هغه ما ته راونه رسېدو نو دا نقصان به د چا وي دا به د وینډر وي که د زما به وي نو که دا انشور وي نو نه به د هغې نقصان کېږي نه به زما نقصان کېږي د دې نقصان به څوک راله راکوي انشورنس کمپنی نو که انشورنس شوي وي نو د هغې به ډیفینیټلی یو ایکسپایر ډیټ به وي فار ایگزامپل زه یم دا ایکسپایري ډیټ شوه کومه کمپني دا ایکس وائی زیډ انشورنس کمپني دا هغه اني انشورنس کمپني ښه دلته مې ولیکله ټیک شو بس دا راغو که نه کمپنی نیم نو ایکس وائی زیډ شو ٹھیک شو انشورنس کمپنی شوه
پالیسی نمبر نو ډیفینیټلی دا به یو پالیسی اغستی کنه کمپنی نه نو هغه ته دلته اډ کولی شي په خبره پوه شوې دا رنګ یا څومره چې وي دلته ته د هغې هغه ټول انفارمیشن وغیره ورکولی شي که چېرې تا انشورنس کړی وي که نه وي خالي پرېږده هېڅ پروا نه کوي نو دلته نه راشه دا سیف کا ٹھیک شو اور نیو کا نو دا مونږ سره یو وینډر ګوره په لیست کې اډ شو په خبره پوه شوئ نو دلته راشه اوس ګوره دا ریفریش کا نو وینډر سینټر کې مونږ سره څه راغو یو وینډر راغو نو دغه رنګې چې هر څومره وینډرز وي ستاسو هغه تاسو دلته نه وینډر کریټ کولی شئ صحیح شو ښه د دې اوس وګورئ مونږ سره وینډرز ډیفالټ انفارمیشن دی ډیفالټ انفارمیشن دا دلته وګورئ مونږ سره ډیفالټ دی نو وینډرز ډیفالټ دی کسٹمر ډیفالټ هم شته امپلای ډیفالټ هم شته ټول ډیفالټس مونږ سره موجود دي ډیفالټ څه دي هغه انفارمیشن چې کله مونږ نه چینج کوو که تاسو کتلی وي هغه پیمنټ ټرمز هم درته یاد شو هغې کې ډیفالټ څه 30 days 0% ډسکاؤنټ او 0 نمبر آف ډیز کې او 5000 کریډټ لیمټ او زم چې زما ډیفالټ کې لس ورځو ډسکاؤنټ دی لکه ډیفالټ چې زما کم نور وینډر سره ډیلینګ شوی دی ټیک شو 2% ډسکاؤنټ دی او کریډټ 15000 یا 1,50,000 پورې کریډټ لیمټ دی صحیح شو اوس ګورئ که تاسو خیال کړي مال ته یو اکاؤنٹ لینک کو کم یو اکاؤنٹ مې لیکو ډیفالټ پرچیز نو چې اوس زه بار بار وینډر جوړم بار بار دا اکاؤنٹ خو نشم لینک کولی که نه نو دلته ډیفالټ کې مونږ څه وکړو هغه اکاؤنٹ لینک کړو اوس د هغې اکاؤنٹ څه نوم ډیفالټ پرچیزز نو دا به زه فایند کړم ما ته به ایزیلی میلاو شي ګوره ډیفالټ پرچیزز راغلل دا چې یو پیره دلته لینک شو نو تا ته بار بار کله چې وینډر جوړوې که نه تا ته دوباره لینک کولو ضرورت نشته صحیح شو اکاؤنٹ ایجنگ نو دلته اوس وګوره انوایس ډیټ دی یا ډیو ډیټ باندې به چلیږو نو ډیو ډیټ باندې به چلیږو چې د دې کله بقایا دی بیا هغې نه پس مونږ سره به کالمز جوړیږي 0 to 30 days پیمنټ پاتې دی په خبره پوه شوې 31 to 60 days یا 61 to 90 days دا څه دي دا د انوایس ایجنگ دی لکه اوس ما مال اغستی او د هغې مال پیمنټ مالا نه دی کړی او د هغې 80 ورځې تېرې شوې نو ما ته به هغه اماؤنٹ کم کالم کې به شو کوي دې کالم کې به شو کوي که د هغې 50 ورځې تېر شوي نو ما ته به کم کالم کې شو کوي دې کالم کې که د هغې 15 ورځې تېر شوي نو بیا به دې کالم کې شو کوي په خبره پوه شوې او که فریش ما نن ټرانزیکشن کړي وي نو هغه به کم یو وي هغه به کرنټ کې به شو کوي لکه انوایس کې چې کله مونږ ریپورټینګ کوو په خبره پوه شوې نو هغې کې به کسټم فیلډز نو که تاسو کتلی وي هلته آفس منیجر تاسو له هغه اډیشنل فیلډز ښکاره کېدل که نه سپیشل نوٹ یا که د هغې مونږ وویو که د هغې څه سایټ آفس دی نو سایټ آفس فون نمبر ٹھیک شو نو دا ما یو بل ایډیشنل فیلډ ایډ کو دا 1099 ایکٹ دی نو د هغې مطابق د هغې ټول کیلکولیشن د هغې ټول اکاؤنټس چې کم کم د هغې کې استعمالیږي ټیک شو نو دا لکه امریکن ایکٹ دی د هغې په تھرو باندې دا ټول د هغې سیټنګ دی نو دا بیا کولی شي نو دې دپاره به تاسو اول دا ایکٹ وایي چې دا ایکٹ څه وایي پوه شوې قانون دی دا صحیح شو اوس وګورئ ما ډیفالټ چینجز وکړل نو که زه مینټین وینډرز کې اوس یو بل وینډر جوړوم نو دلته وګورئ ډیفالټ اکاؤنٹ کې کوم اکاؤنٹ لینک دی ډیفالټ پرچیز اوس ما ته بار بار اکاؤنٹ لینک کولو ضرورت نشته لاندې وګورئ یو سایټ فون آفس راغو که نه بل ډیسیبل دی بل ما انیبل نه کو نو هغې کې زه انټري نشم کولی په خبره پوه شوې دغه رنګې اوس ګوره دلته مونږ سره پرچیز انفارمیشن کې ټرمز وو نو ټرمز اول څه 30 که نه اوس ډسکاؤنٹ ان څومره شو 10 days څومره پرسنټ 2% او 5000 نه 1,50,000 نو دا مونږ سره څه دي دا ډیفالټ انفارمیشن دي کله چې مونږ غواړو چې څه چینجز ونه کړو نو دا د ډیفالټ انفارمیشن مونږ سره موجود دي په خبره پوه شوئ نو داسې مونږ سره دا وینډرز کریټ کیږي کلیر شو دې کې که څه پوښتنه وي نشته ډېر دی که مخکې ځم زه هم ډېر دی نن دپاره تاسو به نور ټول کمپیوټر کې اوس پیچ ټري انسټال ده پوه شوئ نو اوس کې نه خپل یو کمپني جوړ کړئ
هغه کې ډیفرنٹ چارت اف اکاونټس جوړ کړئ او یو 15 وینډرز جوړ کړئ خپل کمپنی کې. پوه شئ؟ نو دا ستاسو نننې